certain life saba bilo atu bantuk in the children post akan doi akan zau tu dot minu lupa nan chunga long lam tam pikan ngai atu zana hlai khunin biru na kan ngai ding min ha hi tlang chung mi phun le koram mi phun chung zok phong democracy federal chol chang na ka hlai khunin chol chang mi an raksi tu zan hi kan bia kan ro ni ming ha ye pakhat nak hi Shan mi phun ha ye Shan Nationalities League for Democracy Vice Chairman one asimi u Sai Nyunt Lwin Salai so pani na kan ro ding mi he ku Mya Aye si ama he thong khazu ko somret kumriat siang in siang hak chia pol chol chang nak for democracy movement ara itel mi si chu tuzana anni hi kol hol mang mian si cha kol hol in kan nak ro na lai alrem nak laute te sola chun lai hol in bihal nak nan du zonga online na kan pe kho chillen possible lai kho kan se kan biro na kan thok chang lai cha adi dong tiang na kan telpi nak lai kan in som na okay the chillen post ku apere online ani chi shure piture along ku jesu timbare junoro dine yani the chillen post the intana ane nanga yi saka wine swim pu atwat phait thare sia ji pokun huwa ro junoro di Shan Nationalities League for Democracy ye Vice Chairman one Sai Nyunt Lwin he General Deepa ne ku Mya Aye 88 generation democracy activist akuleshi Federal Democratic Force ye the political leading member ku general di sunui poi ma phai tha bare achu song di sunui poi moderator host ane ne general Salai sang Nilian ne Salai boy Thawng do ane pawin to ma phi bare so ro general sia ro di dinya pathama me khun ane ne di general overview lai shi chum Myanmar nangan ache ne ku Myanmar nangan ache ne ane sa pi ro me khun me chin bare general di lame yapai khun se cho dui ma yeko pwe general gp yeko pwe chi chimpa ma phi bare pi ro tapet ma majate khina be di nasati pin lungi la khan ji le chimpa khe bare tapet ma le tainta neya roi ma di lena complete pakha roi ma yat mana be ne taipu de phit ne la ku chung twi ne ya bare ai da ku achin chong le ne di 5 minute adui ma sia ro amin di leshi Myanmar nangan yi akhin jin di yeko pwe be phit phit lena complete pakha be phit yin chen phit si me phit phit di ha le ko achin chong ne ne general sia ro di sia sai ne sa pe pi ro di sia sai pi ma ku Mya Aye ne sala pi ro pi pu jino phai kho chen bare jesu me chi tin bare lo jesu ba lo Sai Nyunt Lwin ba me ko me de twa le jesu tin bare aku jeru Myanmar nangan yi tamai ma ba no ne 90 ကျော်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကဘာစစ်ကာလတုန်းကတော့တပိုင်းပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတပိုင်းပေါ့ဒီအဲ့ဟာကလွင်ဒီဘက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးကဒီစပြောမယ်ဟိဆိုရင်US နဲ့ China နဲ့ဒီတင်းမာမှုကကျွန်တော်တို့အဲ့ကြားကိုကြာနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကလည်းအင်တာနက်မိထားလို့မရဘဲနဲ့အင်တာနက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဒါကိုဂရုတစိုက်ရှိဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ကာလမှာပဲမြန်မာပြည်ရဲ့လက်နက်က22ဖွဲ့ရှိတယ်လို့အစိုးရဘက်ကပြောပါတယ်တော့အဲ့22ဖွဲ့တည်းမှာအခု10ဖွဲ့ကလက်မှတ်ထိုးထားပြီးတော့အဲ့ကနန်းရလွဲကုန်ပြီရှစ်အခုမထိုးပဲနဲ့ကြံနေတာ10ဖွဲ့ကြံနေတယ်အလုံးတော့တကယ်တွက်ကြည့်18ဖွဲ့ပဲရှိတာပေါ့နော်ဆိုတချမ်းစီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲ
general COVID-19 ဆိုတာလည်းဝင်လာပါတယ်နော် COVID-19 ကပထမ line မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မခံစားဘူးသို့တော်လည်းပဲအခုကဒုတိယ line second wave ပါလာမယ့်အနေအထားမျိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်နော်ဆိုပထမ line မှာတင်ကျွန်တော်တို့5လ6လလောက်လုပ်ငန်းတွေအကုန်ရပ်သွားတယ်မရပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရော့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြရဲ့နှုတ်ဆက်တွဲပေါ့အခုဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီလောက်ဆိုရင်စီးပွားရေးနှုတ်နေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်ဆိုင်ရတော့မယ်နော်ဆိုတော့ပညာရေးပိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခါတော့ပြင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတယ်နော်အလို့ုံစက်ုံတွေပိတ်ထားရတယ်အကုန်လုံးကရပ်တန့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီလိုကာလမှာလည်းပဲကာလမှာပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုစတုတ္ထအကြိမ်စည်းဝေးကိုဒါမကြာခင်ပဲကျင်းပပြီးသွားတယ်ဒီအစိုးရတက်တမ်းမှာတော့ဒါကနောက်ဆုံးအကြိမ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်2လဆိုရင်2လဆုံးလောက်မှာဆိုရင်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကြီးကလည်းကျင်းပတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုဒီရွေးကောက်ပွဲကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ COVID-19 ကာလမှာလောက်ရမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာတေချာတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီနော်တေချာတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီမဲပေးတဲ့အခါမှာစနစ်တစ်တွေနဲ့မဲပေးဖို့လိုလာမယ်နော်နောက်တစ်ခါမဲဆွဲတဲ့ကာလမှာလည်းပဲစနစ်တစ်တွေအရင်တုန်းကဘယ်သူမှမကြုံဘူးတဲ့မဲဆွဲတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲဒီအစိုးရအပြောင်းလဲအတွက်ရှိလာနိုင်တယ်တမတော်ထဲမှာလည်းပဲအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြောချင်တာတော့အားလုံးဟာလာပြီးတော့စုံမတ်ကြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စုံမတ်ချကြတယ်ဟောပြဿနာတွေမျိုးစုံပေါ့နော် ICJ လည်းဟိုရှင်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စာပေဒီရားထဲမှာအခုကမိုးတွင်းကာလမှာရေကကြီးတယ်နော်အိမ်ရွှေ့ပြောင်းရတာတွေအများကြီးရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုပြဿနာပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဓိကလိုအပ်တဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဖို့လိုမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာအားလုံးရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့အားလုံးကိုခြုံပြီးအဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုမြအေးကိုဒီဆက်ပြီးတော့ခုနမေးခွန်းကိုပဲပြန်နည်းနည်းလေးအချင်းချင်းလေးပြန်ပြီးသုံးသပ်ပေးဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခုနဆရာဆိုင်းညွန့်လွင်တင်ပြသွားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပါဘူးအဓိကတော့လိုအပ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးဆိုတာကဓာတ်တူညီမျှအခွင့်အရေးတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမှုပေါ်မှာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုစဖွဲ့တည်ခဲ့တဲ့ကလွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်ကာလတည်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးကဓာတ်တူညီမျှအခွင့်အရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပင်လုံစာချုပ်သဘောတူညီချက်နဲ့အတူလွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်တို့တော့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေဟိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီဘက် director ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုမတိဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာဒီပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပါအဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကလည်းနှစ်ပေါင်း80ရှိလာပြီနောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အခင်းအကျင်းအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့အမေရိကနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အားပြိုင်မှုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့တဲ့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတွေသေရေးရှင်ရေးတွေများအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်ရဲ့ဥပမာကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူညီတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်တွင်းစစ်ကနေဆက်ဒေတာတိုင်းအားလုံးလူမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာပဲအဲ့တစ်ချက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာအခုအစိုးရပိုင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့စုဒ္ဓပင်လုံကြီးလာကမှာ Federal အခြေခံမူတချို့ကို Union Accord မှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်မှာလည်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါဒီပင်လေ2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ရဲ့အခင်းအကျင်းကိုသွားမဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့မြင်မိပါတယ်။တေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအတွက် Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမတုံ့မဆိုင်မဲနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်ပြည်ပြင်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုလိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်
အဲ့လိုအကောင့်တွေမဖော်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းမှု ceasefire agreement တွေကြားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းမှုမရလိုက်ဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ရရင်လည်းတောင်ပိုင်းနဲ့မရဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပုံစံဟာတသမတ်သေးသဘောတရားတစ်ခုတည်းဖြစ်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ vision ပြတ်သားနေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အမြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အမြင်ကျွန်တော်ပြတ်သားနေဖို့လိုပါမယ်တခုဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါကျွန်တော်တို့အားရကျေနပ်မိတာတခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီရှိသည်မဟုတ်ဒီရှိသည်လောလောဆယ်အနေထားရကျွန်တော်တို့ Union Accord ပါစကလုံးအတိုင်းပဲတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတော့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုမဆိုင်မတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တွေအချိန်တိတ်မကြပဲနဲ့အကောင့်တွေဖော်နိုင်မှုလိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲမှာအရန်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်မှုဒီကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်မပါတီတွေကြားအစရှိပြီဒီပြင်းထန်မှုတွေကကျွန်တော်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေကြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားသွားတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်သိပ်ပြီးဆွဲနေလို့မသိတော့ဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့က mature ရင့်ကျက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဖျက်ဆီးတဲ့တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းဆရာဦးစိုင်းညွန့်လည်းပြောသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ပုံစံတက်တဲ့ COVID-19 အောက်ကစီးရုံးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတီငယ်တွေအတွက်ကတော့တော်တော်ကိုကြိုးစားရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေလို့မြင်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးသွားသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီပြောကြတဲ့ထဲကနေဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်လုံးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုစတင်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟာပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုဗစ်ပြီးတော့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုဒီအဓိက highlight လုပ်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးပေးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုတော့ဒီ slide ပါပေါ်ရနေနောက်အမေခုနှစ်ခုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့မင်္ဂလာကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်မိခုမိချင်တာတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုပြီးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်မိခုပထမကတော့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့ဒီ Union Peace Conference ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုမှာတမတော်နဲ့ဒိန်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံကတဖြည်းဖြည်းအသွင်ဆောင်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီများကန်တာတဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကဆရာတို့ရဲ့အမြင်ဘာကြောင့်လဲဟိုမှာအဖြစ်အခြေအုပ်စုများကဖယ်ချင်းချင်းခံရသလားကုအုပ်စုကအင်အားနဲ့လို့လားဆိုတာကိုမေးချင်ပါတယ်ပထမဆရာမြတ်အေးကအရင်ပြီးချင်ပါတယ်ဗျာဆရာကျွန်တော်တိတ်မေးခွန်းတိတ်မရှင်းလိုက်လို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီနောက်ဟုတ်ကဲ့UPC ပေါ့ဒီ Union Peace Conference နောက်ပိုင်းဒီ UPC ငင်းချင်းကြီးညှိနှိုင်းမှုမှာတက်မတော်နဲ့ဒိန်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့တစ်ဖက်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံကတဖြည်းဖြည်းအသွင်ဆောင်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဟုတ်တယ် bilateral ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအထူးသဖြင့်နိုင်ငံပါတီများကန်တာတဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကဘာတောင်းလဲအဲ့ဒါဆရာတို့အမီလေးကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိဆရာကျွန်တော်ရပြီโอเคကျွန်တော်အမြင်ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာငကိုလောက်လာတဲ့ပုံစံမှာကဒီတောက်လျှောက် process မှာဆွေးနွေးတာကအစိုးရရဲ့လွှတ်တော်ရဲ့တပ်မတော်ရဲ့တချမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များတချမ်းဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံခေါ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာပင်လုံညီလာခံ၄ချိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပါစရုဒ္ဒချိန်ဆို၄ချိန်ပေါ့အဲ့လို၄ချိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဆိုတာတခုတော့ပါတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချင်းတွေရဲ့ ceasefire ပြဿနာတွေနောက်တစ်ခုတပ်တွေနေရာချထားမှုပြဿနာတွေမှာကျတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းသဘာဝကျတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်လူထုရဲ့ကိုစားပြုမှုကိုသူတို့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့တော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆွေးနွေးသလိုတိုင်းသား
နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခမ်းအနားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလွဲမသွေပေါ့နော်အေကန်ထည့်ပြီးတော့မှထည့်သွင်းစဉ်းစားဘာလို့နိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်ခြင်းညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စသည်ပြစ်ခတ်မှုတိုက်ခိုက်မှုရက်စဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာအပင်တလောက်အကျိုးရှိတလောက်နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုတော့အခါကျတော့နိုင်ငံရေး policy maker role ကိုသွားကြမယ်တိုင်းသားလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းအနားပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါသို့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုတာကပင်လုံညီလာခံ၄ချိန်လုံးမှာနိုင်ငံရေးအရတိုးတက်မှုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကရခဲ့တဲ့အကိုလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှ constitution ပြင်ရေးကိစ္စတွေမှာအတုံးချဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတာဥမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ agreement ကဒီစတုထညီလာခံမတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်50ချက်ထဲမှာပါထားတယ်အရင်50ချက်မှာအဲ့ဒီမှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဇယားနှစ်တို့ဘာလို့မှာပါတဲ့ပြည်နယ်လုံးပိုင်ခွင့်တွေကိုရှော့ချမှုကိစ္စတွေကိုမဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးစတုထညီလာခံမှာတော့နောက်ကိစ္စရပ်တွေမှာလွှတ်တော်ကလည်းမဆိုင်မတွပဲဒီကိစ္စတွေကိုပြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တော့ပါလာတာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေထားတော့ဟုတ်ပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းအနားဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုရင်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခမ်းအနားအနောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုရထားတဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆိုရင်2020အလွန်မှာဒီပုံစံတိုင်းသွားလို့မရဘူးရထားတဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော် constitution ပြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုသွားပြီးပြင်မလဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေလုံးစစ်ပြည်နယ်လုံးပိုင်ခွင့်တွေဘယ်လိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကြီးမားလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကြိုကြီးမားလာအောင်လည်းစူးစမ်းရမယ်လို့မြင်တယ်လို့အရေးလဲကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဗျကျွန်တော်တို့ပြောတာကျေးဇူးပါဆရာစာရောတစ်ချက်စတုထအကျိန် UBC ပေါ့တော့အခုမကြာခင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအခုနောက်ထပ်ချလိုက်တဲ့အစိပ်ပိုင်း3ပေါ့နော်စိပ်ပိုင်း3ကအဓိကကတော့တပ်မတော်နဲ့အစိုးရနဲ့ EU နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ချသွားတာပဲဖြစ်တယ်ယူသားသားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ကလုံးဝမပါပါဘူးဒီညီလာခံရောက်တဲ့အခါရောက်မှသူကဒါကိုချပြတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျသဘောတူပြီဆိုလက်မှတ်ထိုးကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောမယ်ဆိုဒီစရုပ်တအကျိန်ညီလာခံမှာတော့ဒီဆွေးနွေးညှင်းခုန်တဲ့ထဲမှာနော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလုံးဝမပါပါဘူးဆိုတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချက်ကကောင်းတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုချမှတ်လာတဲ့ဒီအခြေခံမူတွေပါညာဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲတော်တော်ဆိုင်တာပါစီရေးနဲ့တော့မှတိတ်မဆိုင်လာဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒါကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်မှာတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းအောင်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်လက်ခီးသွားနိုင်အောင်နောက်တစ်ခါနောက်လာမယ့်2021အစိုးရတက်မှာလည်းပဲဒါကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့သူကကြော်ပေးလိုက်ကြတာပဲများသောအဖြစ်ဒါကိုမပါရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ငင်းဆန်ကြီးမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးနော်ဒါကလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်တကယ်လို့ပြင်ဆင်မညီလာခံပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပထမတစ်ချိန်ညီလာခံပဲဖြစ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြတဲ့အချိန်ဒီလိုခြံထားအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့စင်ပြေမယ်မထင်ဘူးအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းတော့ဒီတိုင်းနာနိုင်ငံရေးပါတီမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလုံးကအစုအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကဒီချိန်မှာတော့နောက်ချန်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီအချက်ကတော့ဒီတပွဲမှာလုပ်တဲ့ခါမှာ3ရက်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကိုဗစ်ကြားမှာလုပ်ရတယ် CCB မှာလုပ်ရတယ်ကျိုတင်မျိုး3ရက်4ရက်တွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတင်းကြီးခံပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်ပေါ့နော်အစိပ်ပိုင်း3ကိုရအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျအစိပ်ပိုင်း1နဲ့2တုန်းကလွတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းလွတ်တော်ထဲကနေပြီးတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့
community ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ51ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိဘူးဗျဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ UPC ဆိုတဲ့ဒီတော်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံတတ်သွားတယ်လွတ်တော်ကလည်းသူ့အရူတတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဒီနှစ်ခုကမဆိုင်သလိုဖြစ်နေဆိုဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ဆင်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နှုတ်ဆိုလွတ်တော်ကဒီညီလာခံမှာလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုထည့်မပြောဘူးညီလာခံမှာလည်းလွတ်တော်လုပ်တဲ့ဥစ္စာထည့်မပြောဘူးဆိုမြင်းပြိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါကဒီစုံမတ်မရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါဒီရှေ့လျှောက်အတွက်ကနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးဖြစ်စီမှာနိုင်ငံရေးပါတီများအထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီများပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကအရေးကြီးသလားဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေးရောဆက်လေးဆရာတခါတည်းဖြည့်လိုက်ပါလားဆရာစိုက်ကနေဆရာနိုင်ငံရေးပါတီကအမျိုးရှိပါတယ်ဆရာတချို့ကတော့ဒီသူနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးတွေကိုတော့ကိုစားမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့တော့တချို့တော့ဆိုပါတော့နော်သို့တော်လည်းပဲသူအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတော့ကိုစားပြုတ်တာပဲအားလုံးကိုစားမပြုတ်နိုင်ဘူးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူတို့အရေးကြီးပါတယ်သို့တော်အားလုံးတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ခြင်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတရားဖြစ်လာပြီဆိုသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းရဲ့သူ့ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခွန်အားတွေပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာလည်းတွက်ဖို့လိုပါတယ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာပဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုင်းသားဆိုတဲ့လူမျိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်နေတာဒါထူးဆန်းတယ်တခြားတိုင်းပြည်မှာတော့ကျွန်တော်သိမကြားမိဘူးဗျအဲ့ဒါပြောတော့မူဝါဒကိုအခြေခံတာတို့နော်ဤစင်တစ်ခုခုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ကြတာများတယ်တို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုလူမျိုးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များပါတယ်တဝက်ကျော်ပါတယ်ဆိုဒါဘာကြောင့်လဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်တော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီပါတီတွေအရေးပါပုံပေါ့နော်အရေးပါပုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတော့သူတို့ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့compromise ပေါ့နော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်တယ်လေအဲ့ပေါ်မှာအများကြီးစကားပြောပါတယ်အခုပြည်တော်စုညီညီလာခံမှာတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲမှာအနည်းဆုံးတစ်နေရာအနိုင်ရရှိလာတဲ့ပါတီပေါ့နော်ကျွန်တော်မမရဲ့20နှစ်လား23လားရှိတယ်အဲ့ဒါပဲပါဝင်ခွင့်ရတာနော်အခုဒီစရုပ်ဓာတ်ညီလာခံမှာအဲ့ဒီ20ဆိုတဲ့အဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ကဆွေးနွေးခွင့်မရှိရဆွေးနွေးဖို့မပါလဲအောင်နော်အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလုံးမပါတဲ့ process ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့လူအပ်ချက်အရာပါညာဆိုတော့အကြောင်းပြမှာပေါ့လေသို့တော်လည်းဒါကတစ်ချိန်ပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီမှာတော့ဒါပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာအခုဆရာကဆရာဒိုင်းသားဘက်ကနေဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမြအေးရောအဲ့ဒီမိခွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီပြည်တွဲအခုလက်ရှိပြည်တွဲငင်းချင်းဖြစ်စီမှာနိုင်ငံရေးပါတီများအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားပါတီများပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကအရေးကြီးသလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးဆရာမြအေးရဲ့လေးလေးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်အရေးကြီးပါတယ်အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါနိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရဓမ္မပိုင်းမှာပြောသွားသလိုပဲမြေပြင်မှာဒီတပ်ဖွဲ့တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စမြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အနေထားစီဖာကိစ္စတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ဒီဘက်ကတပ်မတော်နဲ့သူတို့ထိတွေ့ဆွေးနွေးခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့တကယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့မူပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကြတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအထူးသဖြင့်တကယ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခမ်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲနဲ့မရပါဘူးဒါသိသေးကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးပါတီတည်းထူထောင်ထားမယ်ဆိုတာသူ့နေတဲ့လူမျိုးရေးအရာပဲအခြေခံကလူမျိုးရေးအပေါ်မှာနင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်မှာသွားတာဖြစ်တယ်လေနော်ဘယ်လိုလုံးမှတိုင်းပြည်ကိုကောင်းသွားမယ်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေရမှာငါတို့လူမျိုးရောငါတို့ဒေသတွေရောတိုးဆိုတဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ထူထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကတော့အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအမြဲတမ်းအနောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့မရဘူး။နောက်ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့လို့ပဲဒီစရုပ်ဓာတ်ပင်လုံကြီးလာကမှာတော့လွှတ်တော်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ constitution ကိုရှေ့လျှောက်ပြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်။ဒါ2020အလွန်ပါပေါ့အဲ့တော့တကယ်လေဒီပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့21ပင်လုံပဲခေါ်ပါအဲ့ပင်လုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လွှတ်တော်ကတစ်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ရချိတ်ဆက်ပြီးသွားရမယ်လို့မြင်တယ်
အဲ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့သဘောထားတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနောက်တစ်ခါပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့သဘောထားအားအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဝင်းကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေအစားကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်decentralize ကိုလည်းတပိုင်းကလွှတ်တော်ကလုပ်ပေးနိုင်ရမယ် federal တည်ဆောက်ရေးကိုလည်းပင်လုံကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော် constitution ကို federal constitution အဖြစ်ကိုက်ညီအောင် change လုပ်သွားရမယ်အဲ့လိုလုပ်သွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ဆရာတခါတည်းအခုဒီဒိုင်းသားပါတီရီကြီးကများနေတယ်အခုဒီလက်ရှိအစိုးရကဒီပြည်လုံကြီးလောက်ခါမှာဘယ်လိုပြောမှလဲဆိုရင်အနေရတဲ့ပါတီကိုပဲတက်ခွင့်ရှိတဲ့ဟာတွေမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရောဆရာရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုလဲဒီဟာကိုဒီအနေရပါတီကပဲဒီပြည်လုံကြီးလောက်ခါကိုတပူတင်တော့တလားမဟုတ်ရင်ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2015နဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ချင်းမှာဆိုရင်ချင်းပါတီတခုမှအနေမရဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီပြည်လုံကြီးလာခါကိုမတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ CLF လို့ခေါ်တယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါရောဆရာရဲ့အမြင်ပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနေမနေပြည်သားပါတီသူတို့ဒီပြည်လုံကြီးလာခါတက်ခွင့်စီမစီရဲ့ဆရာရဲ့အမြင်လေးကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်လက်ရှိအစိုးရသူတို့လောက်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံလေးဒီလိုပြအဲ့ဒါကလေ2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တက်လာအဓိကတော့ကိုစားပြုမှုဆိုတဲ့ပြဿနာပဲတော့ကိုစားပြုမှုကိုဘာနဲ့သွားတိုင်းလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုမရရှိမှုနဲ့သွားတိုင်းတာလိုက်တယ်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာတနေရာနိုင်ထားတဲ့ပါတီမှာတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အမှန်တကယ်က2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းကအရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်ကိုမလိုချင်လို့ဖျက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတီတစ်ခုတည်းကိုပုံပြီးတော့မှမဲပေးခဲ့ကြတာဒါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တချို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာကိုပြိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်မရတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာဒါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကချင်မှာလည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးသွားကြုံတာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ဗျာဒါဥချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့အနိုင်မရအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေနဲ့အဲ့လူတွေရဲ့ကိုစားပြုမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သက်ယူဆလိုက်လို့လည်းမရဘူးဒါကလည်းအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုပါတီထောင်ထားပြီးတော့မှအကိုလုံးပါရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာနှစ်ခုမှာမျှခြေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တေးချာလေးနဲ့စဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျအဲ့ဒီကိစ္စဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါအကိုလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲညာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေပေါင်းစည်းရေးကိုလုပ်ကင်လာကြတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာတိုင်းရင်းသားပါတီအနိုင်ရရှိရေးကိုလုပ်ကင်လာကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလက်ရှိအနေထားရပြည်မမှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေတပ်ဦးပါတီလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလည်းအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဟာတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဒီပင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ democratization နဲ့ federal ပြည်အောင်တည်ဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အားမဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒေသတစ်ခုချင်းလိုက်ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီတွေရဲ့ရပ်တည်မှုနဲ့အနေထားလိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပါစေခြင်းတယ်တဘောသားတွေမိသားပင်ကွဲစေခြင်းကဘူးစေကဘူးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးပို့ပြီးတော့မဖြစ်ထွန်းမှုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျသို့တော်လည်းတစ်ဖက်ကကြတော့လည်းစောစောပြောလို့ပဲဗျစဉ်းစားရမယ့်ချက်ကနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာတော့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ဟန်ချက်မပြတ်အောင်စဉ်းစားရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုစေကမူတိုင်းနာဒီကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲ90ဖြစ်စေရှုံးနေဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ကိုစားပြုမှုသူတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရှိတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောင်လာမယ့်ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖိတ်ခေါ်စေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ခြင်းကပို့ပြီးအကျိုးရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုလည်းခြေဖြတ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စီဆိုမျက်စိတင်ပါတယ်ဗျာဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေနောက်ဆုံးမိချင်တာဆရာ site ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေးမိချင်တယ်ဗျာဆရာ site ကဒီ Facebook social media ထဲမှာတင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဗျဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်လိုမဲဆွေမှာလဲဆိုတာလေအဲ့2015တုန်းကသူကပြောင်းလဲချိန်တမ်းပြီးဆိုတာကိုပဲသူပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီ2020မှာရောအခုသူကအဲ့ဒီ2015တုန်းကတော့သူကပြောချင်တာတော့သူကအခုလက်ရှိမှာတော့သူက state councilor လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြီးကယောဂလူစုလူဝေးဖိတ်ခေါ်ဖို့လည်းဟိုဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါ
အကယ်၍များဒီ2020မှာဒီအစိုးရခွင့်ကိုအသုံးချပြီးတော့မဲဆွေနေမဲ့အလားအလာရောရှိနေမလားမဟုတ်ရင်ဆရာရဲ့အမြင်လေးလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိချင်ပါတယ်ဗျဆရာဆိုင်ကိုဆရာဒီကတော့ကောင်းပါတယ်ဗျဟိုသူများပါတီကိစ္စတော့မေးတော့တော်ခက်တယ်ဖြေရတာဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီအခုဆိုရင်မနေ့တနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့လောက်ဆိုပေါ့နော်ဟိုရှမ်းပြည်နယ်ကိုတွားဖို့state councilor ပြင်လာတယ်သို့တော်လည်းပဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲတော့မသိဘူးနော် covid ရဲ့ second wave တွေပါရောက်ပဲလားအဲ့လိုစီစဉ်နေပါချက်လဲရတာရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေပြည်တော်မှာပဲသူအိမ်ခရီးဟိုလူထုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလူ30ကျော်တဲ့အတွက်လည်းတရားတိုင်တန်းခံရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါလည်းအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဆိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့စီကံလဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ရှိတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲသူအဲ့လိုမျိုးဟိုခဏခဏတိုင်နေမယ်ဆိုတော့တိတ်မခံဘူးလေနော်ဆိုသူလည်းအကြက်တဲရှိမှာပဲဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် SNLD မှမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်အာဏာရပါတီကတော့အသာစီးရတာပဲနော်အာဏာရပါတီကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အသာစီးရတာပဲသူ့မှာဟိုအခွင့်ရှိတယ်နော်ပို့ပြီးတော့တခြားပါတီတွေတော့တာတာပဲဗျဆိုကျွန်တော်တို့ကအခု UEC ကဟိုတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ July 1st July ကနေစပြီးတော့ဒီပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်တာရှိတယ်တကယ်ကြတော့ဒီဥပဒေတစ်ခုမှာတော့ဒါခွင့်ပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကြတော့လည်းဆန့်ကျင်နေကြအရင်လူတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာပဲငါတို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့လည်းရတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အခြေခံဥပဒေကိုလည်းနည်းနည်းကြော်ဝါလို့ရတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့တော်တော်များများအခက်အခဲရှိတယ်ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုနံပါတ်1အခက်အခဲကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရရှိရေး Federal ပြည်တော်စုထူထောင်ရေးအခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအခုဘယ်အောက်မှာလုပ်နေရဆို2008အခြေခံဥပဒေရဲ့အောက်မှာလုပ်နေရတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်လုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမျိုးလည်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလက်ရှိအာဏာရပါတီလည်းပဲအကြက်တဲရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လို slogan နဲ့တော့လာလိမ့်မယ်မထင်ဘူးနော်တို့နောက်ဒီနေ့ဒီခေတ်ဒီအချိန်နဲ့နောက်သူ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့စီလျော်တဲ့slogan တခုတော့သူသုံးမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ hot slide စာမျက်နှာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်တော့ပါမယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဆရာတို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြန်မေးချင်ပါတယ်ခုနဆရာစာရပြောသွားတဲ့ဟာဒီ UN Union Accord မှာဒီသူတို့သဘောတူညီထားတာကိုပါလီမန်မှာဒီတင်ပြီးတော့ပါလီမန်ကနေဒီဆွေးနွေးပြီးတော့အတည်ပြုထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပါလီမန်နဲ့လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ extra parliamentary process နဲ့တွားနေတဲ့ဟာဒီစနစ်မကျဘူးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဆရာပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလားဆိုတော့ဆရာရဲ့ vision ဒီအမျိုးမြင်လေးကိုဆရာအမျှပေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့ဒီလိုထင်ခဲ့တယ်ဗျာဒီပြည်တော်စုညီညီညီလာခံချမှတ်ခဲ့တဲ့အခြေခံမူတွေဟိုလွတ်တော်တဲဝါပြီးတော့လွတ်တော်ကဒါကိုအကောင့်တဲပေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်လည်းပဲလွတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ51ချက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားပဲလေလွတ်တော်ကလည်းလက်ခံထားပြီးသားဒီ51ချက်ပေါ်လာအောင်ဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တော့ဒါကသိမခက်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ရေးနော်စပြီးဟိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုထည့်ပြီးမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားနော်စဉ်းစားသင့်တာပေါ့ဆိုဒါကိုခြံထားပြီးတော့လွတ်တော်ကတတ်ကြီးတွားနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဥကြောင်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်ဆိုလွတ်တော်ကတတ်တွားမယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ပြည်တော်စုညီလာခံတတ်တွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က
လွတ်တော်ပဲခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမလားနော် UPC မှာပဲပြောစုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာပဲပြောရမလားဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့နိုင်ငံ state building ဖြစ်တဲ့ဒီခြေကဥပဒေပေါ်ဆောင်ရေးအဓိကဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီစာကိုတဘောတူညီချက်ရလို့ရှိရင်လည်းဟိုစစ်ပွဲတွေလည်းရပ်သွားမယ်နော်ခုနလိုမျိုးဟိုညီညွတ်ရေးတွေပဲလည်းရနေတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလဲနေတာနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလွတ်တော်ကိုလည်းတက်ခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ UPC ပေါ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုမတက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များများကတဝက်ကျော်လောက်က platform ပြောင်းနေတယ်သူ platform ပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားခဲ့မှုတယ်ဒီလိုလွတ်တော်ထဲလည်းမတက်ရတဲ့လူနော်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာလည်းမတက်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ forum လေးတွေလုပ်မလားလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဟို UNA+2 ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မလုပ်ရဘူးဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးမတင်တော်လို့ပေါ့နော်ဒီပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးနဲ့အပြိုင်လုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလားအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအောင်မြင်စေချင်တယ်ဗျာနော်အောင်မြင်စေချင်တယ်ဟိုအားလုံးသဘောတူပြီးတော့အားလုံးနှစ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့ခြံလာတာသို့တော်လည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာအခု၄နှစ်တွင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေး platform တွေပျောက်သွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးဘောင်တွေကကျင်းလာတယ်နိုင်ငံရေးဘောင်တွေပျောက်လာတယ်ဆိုနိုင်ငံရေးထုံးစံတိုင်းတော့ပြောင်းပြန်အချူပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဘောင်ကကျင်းလာတယ်ဆိုစီးရေးဘောင်ကကျဲလာတယ်ဥမာအားဖြင့်ဆိုတာရခိုင်မှာဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပဲမြင်နေရရခိုင်မှာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲနိုင်ငံရေးဘောင်ကျင်းသွားပြီးတော့စစ်ဘောင်ကကျဲလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဆိုဒီလိုကုစားမှုတွေတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကဒါကိုမြင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကဟိုကိုမြတ်ရောဒီအဲ့ဒီပုံမှာအမြင်လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြင်တာကလေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိစ္စတွေကိုလွှတ်တော်တွေကိုသွားပြီးတော့မှဒါလိုက်ပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ decentralization ကိုသွားတာပဲဒါ decentralize အများကြီးဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာပြည်နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေတိုးမြင့်ပေးဖို့ကိစ္စတွေပါပေါ့အဲ့တော့ federal system ကိုပုံဖော်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေကျွန်တော်တို့သွားလို့မရအောင်ဒါလွှတ်တော်ပြပနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းဖြစ်သွားပြီဘာလို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပိတ်ဆို့နေရတယ်ရှိတယ်သူကပိတ်ဆို့နေတဲ့တပ်မတော်ကဏ္ဍကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တည်နေတဲ့တည်ရှိမှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကပိတ်ဆို့နေရတယ်ရှိတယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ federal ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲ form of state ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါလွှတ်တော်ပြင်ပအခင်းကျင်းအဲ့တော့ဒီလက်တလောအနေထားရသွားတဲ့ကိစ္စကပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်တွေကိုလွှတ်တော်တွေကိုတင်ပြီးတော့မှသဘောတူပြီးသွားပြီခုလွှတ်တော်မှာလည်းအတည်ပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိုလွှတ်တော်ကအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရဘာလို့ဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်နိုင်တဲ့အာဏာကလွှတ်တော်မှာပဲရှိတာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့ဗျာသူတို့ပဲရှိတာရှိတော့အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှင်အများစုနိုင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပေါ်ရတာပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာဆိုရှင်နဲ့တပ်မတော်မှာပဲရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီအရင်51ချက်အခြေခံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုင်းသားတွေကလည်းဒီပြည်တော်ငြိမ်းချမ်းညီလာခံကြီးကိုလာပြီးဆွေးနွေးရတာသူတို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိလာလိမ့်မယ်ပြင်ပြီးရဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဒီရလက်ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာမရခဲ့ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်2020ရွေးကောက်ပွဲပြီးတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့တက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လွှတ်တော်ကဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအကောင့်ထဲမပေါ်ရင်တော့ဒီညီလာခံထပ်ပြီးတော့ deadlock ဖြစ်မှာပဲပိတ်မှာပဲဒါက decentralize ကိုသွားမှာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ပြင်သွားတာ federal ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တိကျတဲ့ time frame တို့လိမ့်မယ်ဘယ်နှစ်အတွင်းမှာငါတို့တိုင်းပြည်ကို federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့တိကျတဲ့ time frame တခုလိုပဲဆိုတာအဲ့တိကျ time frame တခုကိုမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က9နှစ်ဆိုနောက်ထပ်နှစ်ဘယ်20ကြာမလဲဆိုရဲမေးခွန်းရှိလာတယ်အဲ့ဒါနှစ်ကြာလာလေတိုင်းပြည်နားလေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါ decentralize အပိုင်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ federal နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ constitution အသစ်တစ်ခုပေါ်ရေးကိုသွားရမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ
ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်ရကောင်းရလိမ့်မယ်အရန်ကြာလိမ့်မယ်ဒါကြာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားလို့ဒီပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာအခင်းချင်းအနေထားရာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ကျမှကမန်းကန်းထားလို့ကျွန်တော်တို့ခက်စကားနေပြီးစေးမိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလွတ်တော်ပြမအခင်းချင်းတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ကျန်တဲ့လွတ်တော်တွေမရောက်တဲ့ပါတီတွေနဲ့ကျန်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းတဲ့ပြည်ထောင်စုဟာဘာလဲဘယ်လို constitution မျိုးလဲဒါ Federal Democracy ကိုပုံဖော်ပေးတဲ့ constitution ကဘာလဲဥပမာအားဖြင့်ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့တဘောတိုက်တူတာလည်းရှိမယ်ကွဲတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှမ်းနီတိုင်းသားများဆိုလဲရှမ်းနီတိုင်းသားများရဲ့လူလားတောင်းတချက်တွေကိုပေါ်ပြပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားဝတိုင်းသားများဆိုလဲဝတိုင်းသားများရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်နောက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ constitution တွေအကုန်လုံးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အခုပေးရတဲ့ညီလာခံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကပြည်နယ် constitution တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောထားတူညီချက်ကစကားလုံးပေါ်မှာသဘောထားတူညီမှုမရခဲ့လိုက်တာတော်တော်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ federal စနစ်ကိုသွားမှာပြည်နယ်မှာလည်း constitution ရှိရမှာပဲအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ constitution ကရှင်းတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအဲ့တော့ပြည်အောင်စုတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့ constitution လည်းရှိမယ်ပြည်နယ် constitution တွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ပြည်နယ် constitution တွေပေါ်ရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်လေးအမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေအကောင့်တွေပေါ်ပြီးမှုလေလိုလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခင်းချင်းတွေအကုန်လုံးကလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးခင်းချင်းညာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာတိုင်းရင်းသားပါတီရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမြင်တယ်လေလွတ်တော်ပြင်ပခင်းချင်းကြီးဒါကြီးအဲ့ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရေးလည်းကြီးတယ်အဲ့ဒီကနေမှထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ Federal Direct သွားနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးနှစ်လမ်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားရမယ်လို့မြင်ပါတယ်တို့တော့လည်းရောက်ဒီဖြစ်စေမရောက်ဒီဖြစ်စေတေချာတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကို Federal နဲ့ Democracy နဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုဒီစောက်မှရတော့မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကခေါင်းထဲမှာနှလုံးရှိနေဖို့လိုမယ်လို့မြင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအားနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲဒီမေခွန်းပြန်ပြောမေးချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်မှာအခုလက်ရှိဒီတိုင်းသားပါတီတွေဖြစ်တဲ့ဒီ SNLD ပဲဖြစ်ဒီသူတို့ပြောနေတာပြီးတော့ဒီတခြားတိုင်းသားတွေမှာလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပြီးတော့ဒီအလက်တကိုင်မွန်ပြည်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီဦးနိုင်ဟန်သားလည်းပြောတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းသားပါတီတွေပါဝင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရပေါ့ coalition government ကိုဒီဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ရင်းချမ်းရေးအတွက်လွှတ်တော်ပြင်ပ process ပေါ့ extra parliamentary process မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပူပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ပူပြီးတော့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီခုနကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီချင်းမှာတော့ချင်းပါတီမနိုင်ခဲ့လို့ဒီရင်းချမ်းဖြစ်စဉ်မှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတကယ်ဒီတိုင်းသားပါတီတွေပါဝင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့ဒီအလားလာရောရှိလားပြီးတော့ဒီဘ ഹു အစိုးရမှာအဲ့လိုမျိုးအခင်းချင်းရောရှိနိုင်မလားဆရာတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်တိုင်းသားပါတီတွေဒီပါဝင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီ extra parliamentary process အတွက်ဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုမလဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူချင်းနေတဲ့ federal democracy အတွက်ဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုမလဲဆိုတာလေးကိုဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်အန်ကယ်နဲ့အန်ကယ်စဖြည့်ပေးလို့ရမလားအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့2015မှာဒါမရှိခဲ့ဘူးဗျဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရှင်းလင်းလင်းရခိုင်ကိစ္စပေါ့ရခိုင်ကိစ္စမရှိပါဘူးညွန့်ပေါင်းကမဖြစ်ပါဘူးဟိုပေါ့စိတ်ကောင်းစီနာကောင်းနဲ့ပဲသူကဆိုင်တယ်သူကနိုင်ငံရေးပါတီအကြီးတွေကသူတို့ထဲမှာဥပမာရှမ်းနေခေါ်ထည့်မယ်နော်ရခိုင်နေခေါ်ထည့်မယ်ချင်းနေခေါ်ထည့်မယ်ဆိုသူတို့ပါတီဝင်ထဲကနေပြီးတော့မှပါတဲ့လူပဲဖြစ်မယ်ပါတီချင်းပေါင်းတယ်ဆိုတာကဒီနေ့ထိတော့မရှိသေးဘူးဗျနောင်ကတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်မရှိသေးဘူးနောက်တစ်ချက်က2008ခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအာဏာရဖွဲ့ရှိပါဘူးအာဏာရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတပြည်လုံးမပြိုင်နိုင်ဘူးလေနော်ဆိုတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးပြန်ပေါင်းပြီးတော့
လုတ်ကြည့်တာတော့မှသူကအာဏာရဖို့မရှိဘူးဒီ2008ခြေကောက်ပြန်ဆိုတပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါလေနော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ261တို့ဘာလို့ဖြေလျှော့ပေးမယ်စတဲ့မှာဘူးခုနကိုမြကြီးတင်ပြလို့ပဲဘူးချုပ်ကံမှုတွေရှော့ချပေးမယ်ပါညာဆိုရင်တော့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဒေသတွေမှာတော့အာဏာရနိုင်ဖို့လမ်းတွေပွင့်သွားနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်ကျတော့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လက်မမီပါဘူးနော်အဲ့လိုရည်မှန်းချက်လည်းရှိကြပုံမရပါဘူးနော်ကိုဒေတာနဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့လည်းများကြပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ကြတာတို့ဘာလို့ဆိုတာကိုအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးအောင်တောင်းဆိုဖို့ကာကွယ်ဖို့နော်ပြောပြနိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရည်မှန်းချက်လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်ကျတော့ဒါလောက်လေးတော့မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံရေးပေါင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းသွားပြီးတော့စစ်ပေါင်ဘက်ကိုစိတ်ကူးတွေရောက်သွားကြပါလိမ့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့တာရကတွေလည်းရှိပါတယ်နော်တခါကြတော့လည်းကြာအဲ့လိုကကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာကြတယ်ဥပမာအခုဒီတော်စုလွတ်တော်မှာခြေကမ်းမှုတွေပြင်ဆင်လုပ်တဲ့အခါမှာ95%မကျော်တဲ့အတွက်မပြင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တော်တော်များများပြောပြပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနံပါတ်1မေးခွန်းက95%မကျော်ပဲနဲ့နော်ပြင်နိုင်တဲ့ပြင်လို့ရတဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မပြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းရှိတယ်နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီတော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဆွေးနွေးရတဲ့အခါမှာတမတော်ကလည်းသဘောတူလာတာဟုတ်ရရှိခဲ့တဲ့အခြေခံမူတွေပေါ့ဗျာနော်ဥပမာ51ချက်တို့ပါအဲ့ဒါတမတော်ကသဘောတူထားပြီးသားဗျဟုတ်ညီလာခံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမလာမတက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလွဲရနော်နောက်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ EU အဖွဲ့တွေကလွဲရကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးသဘောတူထားပြီးသားဆိုအဓိကတော့တမတော်နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ SNLD နဲ့ပါတီကြီးတွေအားလုံးသဘောတူထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘာကြောင့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ရောက်တဲ့အခါကျဘာကြောင့်မဆုံးဖြတ်နိုင်တာ95%ကြော်နိုင်တာပေါ့ဟို logic အရာပေါ့နော် logic အရာစဉ်းစားခြင်းဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဘယ်လိုပဲသဘောတူခဲ့တူပဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ကြတော့သဘောမတူပြအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကဒါကိုပြန်စဉ်းစားသင့်ပြီတူကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလုပ်တဲ့ပါညာဆိုတာကပြီးတော်စုလွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးလို့အဆင်မပြေတဲ့ဥစ္စာကိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ညီလာခံအနေနဲ့စဉ်းစားကြတာလေနော်ဆိုအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ဟိုတိကျကျကျွန်တော်သိမပြောတတ်ဘူးရိုးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်သိမပြောတတ်ဒါပေမဲ့လွဲနေတယ်ဆိုတော့တိကျပြောနိုင်တယ်အဲ့လွဲနေတဲ့အချက်ကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်အခုနဆရာပြောသွားတဲ့ဟာအငယ်ပြောသွားတာဟာကိုပဲဆက်မေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအငယ်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီခုနနဲ့ဒီကိုမြအေးတစ်ချက်လောက်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ coalition government သဘောမျိုးမေးသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ coalition government ဒီတိုင်းသားပါတီတွေပါတဲ့ coalition government မပေါင်းစုရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအထောက်ကိုပြုမယ်ပေါ့ဒါသူတို့ပြောထားတာဟာရှေ့တာကိုမြအေးဘလူးမင်းလေပေါ့ဒီလိုဗျအခုလက်ရှိအခြေအနေရပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေထဲသွားနေတယ်နောက်တိုင်းသားဒေသတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်လျှောက်လုံးပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်လက်တွဲလုပ်ကင်ခဲ့ကြတာတိုင်းသားဒေသကတိုင်းသားညီကိုတွေနဲ့တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာအတူတူတွဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆရာဆိုင်ညွန့်လွင်တို့ရဲ့အကုန်လုံးအတူတူတွဲလာခဲ့ကြတာပြောမှဆိုကြည့်ပြီးမှဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မှစနစ်ကြီးတစ်ခုကိုလှန်ပြီးနောက်စနစ်တစ်ခုပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာအားလုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေကြားထဲမှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေနဲ့တယောက်နဲ့စိတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေဒါကလည်းကျွန်တော်သဘောထားအမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အပိုင်းတွေမှာ
ဆရာဦးဆန်းညွန့်လွင်ပြောသွားလို့ပဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ကအစိုးရပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဘူးဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်မရပါဘူးစီရဆို200ကျော်ပဲရှိတာဆိုတာထားပါတော့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာဟာဘာလဲဒါတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်သွားမဲ့လူစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စသေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာဟာတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပဲဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုခြုံငိမ့်ဖို့ဆိုကျွန်တော် Federal ဆောက်မယ်ဟုတ်ပြီ Federal ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုအုပ်ချုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအာဏာပေးရမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးရမှာဒါတောက်လျှောက်စဉ်းစားလိုက်ရှင်းရှင်းလေးရိုးရိုးလေးထွက်လာတာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားများတိုင်းရင်းသားဒေသခံပါတီများကအုပ်ချုပ်မှဖြစ်မှာလေဗျာဒါအဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဒီကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုလွှမ်းမိုးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စကားပြောရအားလုံးရဲ့အမြင်မှာကြတော့ဒီပြည်တော်စုပါတီလို့ဘလို့ပဲကိုပြောတိုင်းသားဘက်က site ကအမြင်ကကြတော့ harmonization ပဲလို့ပြောမှာဒါရှင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်လို့မရဘူးဒီဟာကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မြင်တော့အဲ့ဒီပုံစံအလွဲနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က Federal ပြည်တော်စုလည်းမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးပြည်တွင်းစစ်ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးသွားလို့မရနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ဟာတွေကစီးပုံအခြေခံဥပဒေမှာဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတကဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းသားပါတီဟာကိုခန့်အပ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာက261ကိုမပြင်တော့မှဒါ gentleman agreement တွေလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့သွားတဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကပြည်နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးရမှာကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်စောစောကတိုင်းရင်းသားများရဲ့နိုင်ငံရေးဘောင်ကိုချက်ပေးတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါတပိုင်းဒါပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံတယ်လို့ပြောတဲ့ပြည်မပါတီကြီးများကစဉ်းစားရမှာမပိတ်တင်ဘူးမဟာမိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာ coalition government မဖွဲ့ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတာက coalition government ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးပုံမှာမူတည်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာပုံမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မှပိတ်လိုက်တာကိုလည်းပိတ်မိတယ်လို့တခြားလူတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတိုင်းသားဒေသခံပါတီတွေများကလည်းတိုင်းရင်းသားဒေသမှာအနိုင်ရအောင်စူးစမ်းအားထုတ်မှုရိုးရှင်းတဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေသူအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာတိုင်းရင်းသားဒေသခံပါတီတွေတချို့ပြည်နယ်တွေကတော့ migrant ပြဿနာတွေပဲအများကြီးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ migrant ပြဿနာတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတာရှိတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးသဘောတစ်ခုကဥပမာအဖြစ်ချင်းလို့ပါလို့ဆိုဒီပြဿနာမျိုးနည်းနည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားကိုစားပြုကျွန်တော်တို့SNLD ပါတီဝင်တို့ဘာလို့ညာတော့စူးစမ်းတင်တယ်စူးစမ်းတင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကမူခိုင်စေခြင်းတယ်ငါတို့က Federal ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ငါတို့ဟာဒီမိုကရေစီရှင်သန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါတိုင်းရင်းသားပါတီတော်ဒါရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ထက်မြက်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုဖော်ပြဖို့အားစိုက်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပါအခုဒီလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေတော်တော်များများနိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ကယားကရင်ချင်းမွန်ဘာပိုင်း6ခုရှိပြီပေါ့နော်ပါတီတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုသွားတွေ့တယ်တော့ဒါခုနဆရာဆိုင်တို့ရဲ့ရှမ်းပါတီတွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောကြမှာမရှိဘူးငကိုတွေကရှမ်းပါတီပဲရှမ်းပါတီပါတီရှမ်းပြည်နယ်မှာအနိုင်ရရှိမှာပဲရခိုင်ကတော့အခုအခြေအနေတိုင်းရွေးကောက်ပွဲတော့ဖြစ်ပါမလားမသိဘူးဗျာပြည်တွင်း GDP တိုက်ပွဲပြဿနာတွေနဲ့နောက်တစ်ခုက COVID-19 ပြဿနာတွေနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ခုလည်းအကြိုပြောနေတာအကယ်၍ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှရခိုင်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပါတီတွေကိုပြည်တော်စုပါတီကြီးကတွဲခေါ်ပြီးတော့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရန်ဝေးသွားလိမ့်မယ်ဒါအဲ့တော့နှစ်ချက်ပါချုပ်ပြောပါမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကသဘောထားကြီးမှုနဲ့ Federal ပြည်တော်စုကိုတကယ်နှစ်ကာတီးဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းရင်းသားဒေသမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစူးစမ်းအားထုတ်နှစ်ချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်နောက်ဒီတခုလေးဆရာတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောသွားတဲ့ဒီတိုင်းသားပါတီတွေဘယ်လောက်ပဲပေါင်းဘယ်လောက်ပဲကောင်းဒီပြည်ထောင်စုအစ်စ်မှာဒီလုံးဝအဆွဲဖွင့်နိုင်မဲ့အလားအလာမရှိတဲ့ဟာအကြောင်းကို
ရှင်ပြတော်ပြီးတော့တခြားအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးဖော်ပြတော့တာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2015အခင်းကျင်းနဲ့ဒီလာမယ့်2020မှာဒီမှာပြည်သူတွေမင်းနေတာဟာတခုပေါ့ဒီတိုင်းဒေသပါတီတွေကအနိုင်ဘယ်လောက်ပဲအနိုင်ရအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့2015အခင်းကျင်းကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာရခိုင်ပြည်မှာ ANP က48ရခိုင်နှုန်းလောက်ရတယ် NLD နည်းနည်းလေးပဲရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှမ်းမှာဒီအန်ဂေရို SNLD ကဒီ23စစ်လောက်ရပြီးတော့ NLD 22လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်မှဒီပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုမပေးလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချိန်နေမှာတကယ်ဒီအပြောင်းလဲတကယ်လူချင်းနဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့နော်ဥပမာဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြီးတော့လာမယ့်2020မှာလဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းဒေသပါတီတွေဖက်နေဘယ်လိုပြင်ဆင်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုအန်ကယ်စပြောပြလို့ရမလားပြောပြမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကရေပုံရကိုကျွန်တော်ပြောလာဖြစ်တယ်နော်2008ခြေကဥပဒေအရဆိုတိုင်းဒေသနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့အာဏာရဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်မဟာမိတ်တွေပေါင်းပြီးလှုပ်တော့မှမလွယ်ပါဘူးဒီကြားထဲမှာမှကိုယ်တညီတညွတ်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကိုပြပြရှိတဲ့အခါကျပို့ဆိုးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအာဏာလုံးဝမရဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ဆိုဥပမာပြဒီနိုင်ငံရေးပါတီအကြီးကြီးရှိတယ်နော်ဟိုဒီလုံးလှုပ်တဲ့ဟိုဝင်ပြိုင်တဲ့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်အဲ့ပါတီတွေနဲ့သဘောတူထားတယ်ဟေးဆိုရင်ဒါကိုပြည်နယ်မှာတော့ကိုအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာပဲပြည်တော်စုအစိုးရတော့ဖွဲ့ချင်မှဖွဲ့နိုင်မယ်ကိုပြည်နယ်မှာတော့နော်ကိုဒေတာတွေမှာကိုအစိုးရဖွဲ့နိုင်တယ်ဒီလိုဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးလေတံပြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအခု2020မှာရှိနေပါပြီသူတို့ဘယ်လိုသဘောတူထားတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဟိုဆွေးနွေးထားတယ်ဘာညာအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအရေးအခြေတွေရှိပါတယ်နော်ဆိုအဲ့လိုမျောလင်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတော်များများကအဲ့လိုမျိုးမျောလင်းတာပေါ့ငါတို့ဒီနေမှာတော့ငါတို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဒါကြောင့်နိုင်အောင်လုပ်မယ်စသဖြင့်ရှိပါတယ်နောက်တနည်းကပါလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုကြားမှာ balance ပေါ့နော်မျှချီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတယ်နော်တိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်နိုင်တယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်မတော်က25ခန့်လို့ရှိပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတက်မတော်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပါတီတစ်ခုကတဲ့ပြောမယ် USDP ပေါ့နော်သူက25အောက်လောက်ရောက်တဲ့ဟေးဆိုရင်သူကတိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနဲ့စကားပြောမှာဒါမှမဟုတ်လေတခြားတစ်ခုပေါ့နော်ပြောအောင် NLD လည်းပဲဒီလိုသူကပို့ပြီးအားထုတ်ရမယ်သူ့ဘက်က25ရာခိုင်နှုန်းမပါတဲ့အတွက်တော့50မပြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်50မပြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်ခုနကိုမြကြီးပြောလို့မဟာမိတ်မရှိဘူးနော်ဟိုညွန့်ပေါင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ဖြည့်ရမယ်မဖြည့်ရင်အတိုက်ခံလုပ်ပါမယ်ဒါရှင်းတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကဟိုမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဖြစ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအခြေအနေအရမှာပါတီကြီးနှစ်ခုက balance ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နော်မျှချီဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရတော့တိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တွေကပေါင်းပြီးတော့ဒါကခွင့်လန်းနေပေါ်လာနိုင်တယ်ဟိုသင်္ချာနီးနဲ့တွေ့ရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်တွေ့ပြလို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိုညအိမ်မဖြေခင်လေးမှာဒီကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာဟာပေါ့ဒီ88 generation force ဒီ open society ကနေဒီနိုင်ငံရေးပါတီမဖြစ်ခင်မှာ NLD ဒီအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ NLD ကဒီ88မျိုးဆက်တွေကိုပါတီတိကက်မပေးခဲ့တာ
တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ခုန NKP တော့တဲ့ဟာကိုတုံးတရင်နဲ့ထပ်ဖြစ်ပေးလို့ရမလားအဲ့လိုမျိုးခြေနေကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့88 generation peace and open society နဲ့ NLD နဲ့ကိစ္စကတော့တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဖြစ်တာရှိပါတယ်တယောက်တစ်ခါလေကျနားလည်မှုတွဲသွားတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးတော့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲသဘောထားစိတ်ထားတဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်လှန်ပြောဖို့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီပိုင်းကိုဖြတ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအခုလက်ရှိသွားမယ်ဖွဲ့မှုပုံစံမှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာတိုင်းရဒေသမှာတိုင်းရပါတီအနိုင်ရကြီးကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တိုင်းခံယူတယ်ဒါဘာလို့လဲတိုင်းရနိုင်ငံရေးပေါင်းလဲချဲ့ကျင်လို့တကယ်မမပြည်ရဲ့နိုင်ငံပြဿနာကလည်းပါလဲဆိုပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရမယ်ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှဒီမိုကရေစီရှင်းသန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစစ်ကိုတည်ဆောက်မှဖြစ်မယ်ဒါဟာရှင်းတယ်ဒါနိုင်ငံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတဲ့နေရာမှာတိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ကိုစားပြုပြီးပြောလာမယ်အတန်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာလေဒါဘာလို့ဆိုဒါဒီအတွက်ကိုပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်တာဟုတ်ဒီပြဿနာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှပြည်တွင်းစစ်ကတဖြည်းဖြည်းချုပ်ငြိမ်းပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ဒီပြည်မမှာရှိတဲ့ပါတီကြီးတွေအနေနဲ့ကသဘောထားကြီးပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်မှာပြောသွားပြီးပြီအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဟာအရေးကြီးလာတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့မိမှာရှိတဲ့ပါဝါနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ပါဝါနဲ့စကားပြောတာပဲကြာကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပူဆိုးတယ်ကိုလက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါဝါမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမလင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကိုယ်လူရမသွင်းတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြီးပဲဒါမျိုးတွေကြီးပဲကြုံခဲ့တာတိုင်းပြည်ကအဲ့ဒါကလည်းအမှန်တရားတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော့တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်နိုင်ငံရေးစစ်မှာကျတော့အတိအမှတ်ပြုမှုဆိုတာကနိုင်ငံရေးရဲ့အခြေခံကိုဖြစ်တယ်ဘလောက်သေးဘလောက်ကြီးပါဝါရှိပါဝါမရှိပဲနေလေအတိအမှတ်ပြုမှုကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုဒီပြဿနာတွေကတောက်လျှောက်တိုင်းပြည်မှာပါဝါရှိမှအတိအမှတ်ပြုတယ်ဗျာခင်ဗျာအင်အားကိုပြနိုင်မှာခင်ဗျာကိုစကားပြောတာမဟုတ်လို့ရှိရင်စကားမပြောတော့ဘူးဆွေးနွေးပွဲတော့ခေါ်မသွင်းတော့ဘူးဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးဆိုတာတယောက် mutual respect ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့သွားချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကရွေးကောက်ပွဲမှာဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပါကိုဒေတာမှာကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယုံကြည်လို့ပြောတာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့တေးကြတယ်လေဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှ coalition မဲ့ဖွဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အကဲဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုကိုပြောနေတယ်ပြည်မလူတွေကလည်းခြေကျော်လက်ချော်နေတာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့မဲပေါ့တကယ်တမ်းကျ85%အတွင်းမှာပြန်ရတဲ့အတွက်68နိုင်မှာရာခိုင်နှုန်းကအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာအရက်ပြောနေ100မှာ50ကျော်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြောင့်ဒါအခုကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတာတွေတကြောင်no vote တွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းစိတ်ပြည့်အာရုံမှုရှိတယ်တချို့လည်းယောဂါကိုကြောက်ပြီးမဲလာပေးချင်မှလည်းပေးမဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငကိုတွေကတိုင်းတိုင်းနာနဲ့ဒီကျွန်တော်ပြည်မပါတီကြီးတွေကြားမှာနားလည်မှုမတိဆောက်ထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်2020အလွန်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကအညိုးအတေးတွေနဲ့ပိုဝေးသွားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့မြင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ federal လက်ခင်ဗျာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါ democratization နဲ့အောင်မြင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ပူတာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဗျာချင်းပြောလို့ရှိရင်တက်မတော်ပင်ဖြစ်လင်ကစားကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်တို့ရန်မဖြစ်ချင်တော့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်တိဆောက်ချင်ဘာအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်နေဒါအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ21ပင်လုံးခင်းချင်းကရထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရှိပြီကျွန်တော်တို့အချိန်မဆိုင်ပါနဲ့ Federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဥတီရအောင်ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးဥတီရအောင်ဥတီတဲ့နေ့ဒီဘယ်သူပဲဥတီကျွန်တော်လက်ခုတီးမှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုနိုင်ငံရေးမှာအတိမတ်ပြုမှုလိုပါတယ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဘာဖြစ်အသေးလျောက်အကြီးလျောက်ကျွန်တော်တို့ကလေးစားပြုမှုတွေနဲ့သွားတင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့88နဲ့ NLD ကြားမှာတော့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲအကျူကာလမှာတော့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ပြီးသွားပါပြီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းဘာမှမပြောတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့မှာရက်တီချက်တွေခိုင်မြဲဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရှစ်လေးလုံးရဲ့ကြွေးကြော်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမရောက်အောင်ခြိတက်တဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းကြားမှာပြိပခတ်ဖြစ်စေတဲ့အတုံးမျိုးအစမဖြစ်စေချင်ပါဘူးရှောင်းချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ
Okay. Jesu Mya Jit Mare. Tinda a Yiku Dika Taprogen, Romaconry, Main the Sapirogeno, the Kulimatina, the China and we the Yokopuina, a King Jingu, Jira Chema, the Obama Indian and Gujume pre-election coalition reloader. She there. Peter China post-election as we are pointing to load the relay sheet at there. So you know the Bimapi Male, look here, the Yokope way, you know, not the same time came, not the tongue, Guakuse, Yokope Male, the UNA, she care about no Union, United Nations Alliance, she care, you know, the Natong to say no by my NBF superior, Dinda party way, opposed to the pound Lara, the block camps to Larabo. Tilumio Chenema, the general, the Leshi, Natong. Nase the Jacob Wedre, the Pinsin Tara Harrile, she a general, the Arabo, Tulumu, Dinda, Damet, the Bama Mahuda, Dinda party, Nase Lao, she did the one lower Dinda party, Pinades, or Dilumu, Dinda party, take Along Ponsi Puchenia or the Belu Chene, Shine, Bilabo, look the department my load there, where my le, Sero, the Angerole Parelo, general, the Dilumu Chenema, the Tainta take Pupang Pido, Feather Yima, the Pupang Song, you more achievable, Blue Shine Bile, Bonopio, pre-election coalition, so Tada Harry, post election at Blue, is in Tada Harry, Shine Bile, the Saruti Tada Halegu, Yawe Pelo, Shallow Pelo Yamala. Angane, Sapelo Yamala, okay. Oh, Sasa Gemaro, the Natal, the say she by Maro, UNA, she care about it, no. Natal to say no by Maro. NBF to Pola no. So NBF ne UNA ni nine book is a Nai Juda Java. To the John though a John Jow, a chicken, no. Catavaro, General UNA, my serious at your UNA case at your jow. UNA Maleve, Runija Bare, pre election. Truly, Kuari, to Messana Neri Mata. Coaching. Mahame Messana name to Matai Yao, no? That you general look java. To the level again, you go where goes a lady, which a is Rekajaro. Party alone, party alone. So go out here, Lulu, go Manino. General Latat and Yariba, not so we will kind of come, a young kicker. The rocket here. I met the Chunia, my Yavare, the Chunia shall be like it, no, Matao, no. Who do the level the Chunia, the room of Saunian, you does of it, one karma. Do the level the Chunia, you are Jumbonia, the Rubiania party, two party out. Paul me, you got to win Jara, she. So, season 9 nearly, let she get it. Shan Bilu Yade Nenia, the she get it. Shan Bilu Mayavene, tap what and tap your shame there, nearly let she buy. Luther, a good general, the post election or not. You go where Peter Kama, by Lujam, same you are not the Baba Sunida. Soon we look at Yana when she. Ega Kuna Mya Aye, you on the look. You go when Gemini came over Mya Aye movie. So, the young woman I knew so no, two power bomb she was so no, then power she did the Lagajo, then Sagat, you are my. To the level Kuna, the room I started to see the Arab Palace. Diana Nangai party, Mandamiati, Mimi Pada, Mimi Yaki days, lower Mava, eh? No, Diana Nangai party, Angeri cheated to a Mahame Muara, she goes here. They do not powerless, she was here. Runama Pomako near is or Yagama. I mean, Nangai, I did, my Yamale. She simply Babe, the Rupert, go and Yeti Chen, Kaini, the Pekujaru, Yapu Nai, Yijiba. The car Loelu Mya Aye, and Loe show twinning. So, Kuso, sooner have you that sheet, General Georgian, the Yuga Wema Dime, my sooner have a sheet.
တချို့ပါတီတွေကပြောတာလေငါတို့ပြည်မှာငါတို့စိုးရဖွဲ့မယ်ကျင်းနေပေါ့ပြောနေတာလေဒါကနီလန်တကြစဉ်းစားလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာကြောင့်သူပြောသလဲဆိုတာဒါကဆွေးနွေးထားတာရှိပြီးသားမလို့ပြောနေတာဆိုပါတီတစ်ခုခုနဲ့တော့သူကဆွေးနွေးထားပြီးသားဆိုတာကျင်းနေပြောလို့ရတယ်မလို့ဆိုတာပြောလို့မရဘူးဆိုခန့်မေးတဲ့ pre-election ဆွေးနွေးထားတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူမုန်းများတဲ့လူထောက်ခံမှုအားနည်းတဲ့ပါတီကြီးနဲ့တော့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့လူသိခံလို့မရဘူးအခက်အခဲတွေရှိပုံရတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါသူရဲ့ပါတီတစ်ခုသူတို့ပါတီတစ်ခုချင်းရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောချင်တာနိုင်ငံရေးခံယူချက်ဆိုတာပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကအာဏာရရှိရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခေါင်းဆောင်တွေအာဏာရရှိရေးအတွက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးခံယူချက်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ပြောကူမြအေးရောဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီအားနဲ့တုံးသက်ချက်လေးအထက်ဖြစ်ပြလို့ရမလားဒီလိုပြဟိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအချင်းချင်းကြားမှာကျွန်တော်မြင်တာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရောဒီပြည်မပါတီတွေပေါ့ democratic side မှာရှိတဲ့ပါတီပေါ့ပုံမှန်လေးပြောရင်ဗျာ NLD ပါဝင်ပေါ့ဗျာဒါကတော့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က alliance policy တစ်ခုနဲ့ pre election မှာလုံနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်မရဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြည်မပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကြားမှာလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးအလားတူပဲတိုင်းရင်းသားဒေသတချို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုင်းရင်းသားပါတီအချင်းချင်းကြားမှာလည်းမဖြစ်တာသွားတွေ့တယ်။တိုင်းရင်းသားပါတီအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့အကြောင်းရင်းခံနေရတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဗျာလို့တိုက်တွန်းယုံကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်အောင်ဆွတ်ဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။နိုင်ငံရေးမှာစီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစီးရှိတယ်။စီးထားရတယ်။ဒါတစ်ချက်ပါ။စီးရကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝင်ရောက်ဆွတ်ပုံလင်းပြောဗျာပြည်မကနေသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးထားနဲ့ရှောက်လို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုဒန်းလူကြီးလူဆက်ဆံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆရာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုမရှိတာကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အကြံပြုလို့ရမယ်ဒါပဲဆုံးဖြတ်ခွင့်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်လည်းကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဒါကပါတီတွေရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေဖြစ်သွားပြီဒါတို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်နဲ့အကြံပြုလို့ရဒါတော့ပဲဒါပေါင်းဝိုင်းတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်တာပြည်မနဲ့ပေါင်းပိုးကောင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်တာဘာလို့ဆို Federal ပြည်ထောင်စုကြီးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်မ Democratic အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှ alliance ပုံစံသွားခြင်းအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဗျာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလို့ဒီလိုမျိုးပါဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကလည်းဒီ alliance policy မရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟောဒါတွေကထွက်လာရှိတယ်ဒါမဟာမိတ် alliance ဖွဲ့ထား UN ဒီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ MBF ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟို MBF ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါNBF လည်းမဟုတ်ဘူး UN လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားပူးပေါင်းထားတဲ့ဒေသမှာကချင်ကယားကရင်ချင်းမွန်စရှိတဲ့ပူးပေါင်းပါတီဒါတွေရှိကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကဟန်ချက်ညီစေချင်တာတော့အမှန်ပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီဒေသတွေမှာ pre election ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မမီတော့ဘူးမရတော့မမီတော့တော့ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးရလဒ်ပေါ်မှာအများကြီးပဲတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနဆရာဦးဆိုင်ညွန့်လင်ပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်ခမားလည်းပြိုင်မယ်ကျွန်တော်လည်းပြိုင်မယ်ဒီနေရာကိုသို့တော့ခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခမားနိုင်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးမယ်ကျွန်တော်နိုင်နဲ့ခမားလက်ခုပ်တီးကျွန်တော်မိတ်ပြတ်သွားစရာမရှိဘူးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဆင့်လောက်တည်းတော့ဖြတ်သန်းတဲ့နယ်ရံဘက်ပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရက်တီမှုနဲ့ဘက်ကိုမှန်ကန်အောင်ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုခဏထားပြီးတော့ Democratic အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေနဲ့တွဲပြီးသွားရင်နောက်ဆုံး coalition government ဖြစ်အောင်တော့ပိုးတောင်ကောင်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်သဘောထားတာပဲဒီလောက်ပါโอเคကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတနာကြီးကြော်လဲဒီအချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပြီးသားထားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
Siaro le ma acha re ching pe to chochi sume chi di mare chunoro ko live ne chi ne re di praita ro di 150 လောက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မေခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မေးပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဆရာတို့အမှာစကားနဲ့ပဲဒီဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခင်လေးမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းပါဘွိုးကိုမေခွန်းမေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်Okay, this is the Marabia. Sierra, Kuna Pure Ayat Suyin, Aku Drain Tane Mimas, Drain Tane Mimas Suyin, Drain Da Party Gabe and Aya Kaisi Chinde. Aku journalist Anine, journalist Miko Anine, meeting bare, Aku nationalism Mahopene. Aku Da Suyin, the Drain Da Ku Achima Kande Party, Ubama Pipio Yayin, NLD, USDP Doga, the Drain Tane Mima election winda go yo se do amin blue minale era ko chano sia Mya Aye ko pathama phikai sisin na bia di me ko ra tat de me ko me la tala ta ja ba okay chano phi ba chano yo da chano phi ba do chano do bo la chano khuna to the ma to pa twa ba bi ba do so chano pi ma ma shi yin so lo shi yin chano democratic အင်အားစုတွေမှာခွဲခြမ်းစိတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်တန်းမှုရရောရက်တီကျဲရရောဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အရာရော institution ခိုင်မာအားကောင်းမှုအရာရောတေချာတစ်ခုကကျွန်တော်လူထောက်ခံမှုအရာရောဒါကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပယ်လို့ကိုမရပါဘူးပြည်မအနေနဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပါတီကြီးလည်းဖြစ်တယ်တပြည်လုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပါတီကြီးပဲဖြစ်တယ်တို့တော့တိုင်းသားစိုက်ဘက်ကကျတော့ဒါဒီဗမာပြည်မကိုပဲလွှမ်းခြုံတဲ့ပါတီတိုင်းသားဒေသတွေကိုမလွှမ်းခြုံဘူးလို့တိုင်းသားစိုက်ဘက်ကမြင်တယ်မတူညီတဲ့အမြင်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေသွားတဲ့အခါမှာတိုင်းသားတွေရဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲမြင်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းပြည်ကို Federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ဖို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့အတူတူတွဲဘက်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဒီမိုကရေစီရေးကိုလည်းအားကောင်းမယ် Federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်းအားကောင်းမယ်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေလက်တွဲခေါ်ယူဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုးရင်နဲ့ပြောတယ်တိုင်းနာပါတီတွေနဲ့ alliance လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှ2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်2015ပြီးတလျှောက်လုံးနိုင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာဒီတက်ဒီတောက်လျှောက်ပြောတဲ့စကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုတုံးတက်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီပင်လေကျွန်တော်တို့မဟာမိတ် policy ကိုဓာတ်ရိုက်ညွှန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောထားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနာဒေသတွေမှာကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့တူတဲ့ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပေါ့ဒီဥခွန်ထုံးဦးလို့ဦးဆိုင်ညွန့်လွင်လို့ဆိုလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းလုံးတွဲလာတဲ့လူတွေဒါUN အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဗျာထား UN အတိုင်းဖြစ်ဘယ် NBF တိုင်းဖြစ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးသဘာဝမှာတစ်ခုရှိရကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေက democratization အောင်မြင်ရင် federal ကျွဲကူးရေးပါလို့တုံးတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသအဲ့လိုမယူဆဘူးနော် federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက် democratization အောင်မြင်မှာနော်ဆိုတာတိုင်းသားဒေသရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းခံယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ state building နဲ့ nation building ကိုကွဲဝဲပြတ်သားမြင်မှုလို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တာကဒီတိုင်းသားဒေသမှာတိုင်းသားပါတီတွေကိုတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်တွဲခေါ်ပြီးတော့မှအတူတူပဲဆိုရယ်စိတ်ထားမျိုးနဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲပြောဆိုတဲ့ဟာ SNLD နဲ့ NLD ပဲခေါင်းစဉ်ကွဲသွားမယ် CNLD နဲ့ NLD ပဲခေါင်းစဉ်ကွဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးအတူတူပဲဆိုရယ်ပုံစံ alliance policy ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ federal ရေးတဲ့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်နိုင်ငံရေးဘောင်ကိုလည်းတခါတည်း space ကိုပေးထားတာပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာတို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာဒါ pre election မှာမဖြစ်တော့ဘူးသိကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရပြောတာရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပို့နေတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးကလည်း federal blue ပေးမလဲပေးတဲ့လူကြီးတွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့လူဟာရက်တည်ချက်မမှန်တဲ့လူဖြစ်သွားမှာရင်ကိုယ်အတိုင်းသားရွေးချယ်မှုမှားသွားမှာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြန်ပူပြန်အောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဒါဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမရောက်ကဘယ်ရွေးကောက်ပွဲအခုတော့ထားဖို့ဗျာရွေးကောက်ပွဲပြိုင်မယ်ပြိုင်ပြီးတော့ post election ကြောက်လို့ရှိရင်အနိုင်ရှုံးနေပေါ်မှာစကားပြောရတော့မှာစကားပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးသားပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တေချာတာတခုကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကအများစုနိုင်ပါပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးပြည်တွင်းအခြေအနေရဟိုဒါပဲအစိုးရဖွဲ့လို့ရကျင်နေရမယ်မရကျင်နေမရဘူးဒါတပိုင်းဆိုတာအများစုကတော့အမျိုးသားဒီလိုပဲနိုင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က alliance ပုံစံမျိုးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က
low at the PC, Malo at the PC, China party, 2 every the kind of war, you know, PC. I love it, low at Kelo, the solution, democratic answer in it, China answer in it. 2 every Roma, a Sura Buna, Pumpo Bioma, very young disorder, you were general kitchen about that. I don't know the border. To choke your solution. China did that, pre-election network, you know, the two did that, China by in the Hnin view to Ajin, who go on a do the Mapito. And Aro. Taro, you know, election P. Paluma Mapin, I know, let's say be a chin you are on my how. Okay, ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုင်ရောဘယ်လိုပြီးလဲဆရာဆိုင်ကလည်းအတွေ့အကြုံ experience ရပြီးသားဆိုတော့ခုပြီးနေမှာဒီတချာပြီးမှဘက်ကပါတီတွေဝင်ရောက်ရှိပင်ခုကဆရာအခက်ခဲတော့ကြုံမှာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဆရာရဲ့အမြင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုကြားချင်ပါတယ်ဗျာဆရာဒီကိုညကြီးပြောရတဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပေါ့နော်ဟိုမဟာမိတ်မူဝါဒကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်အကျိုးမဲ့ထောက်ခံပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့ရမယ့်ကိစ္စပါသို့တော်လည်းပဲမဖြစ်လာခဲ့ဘူးပေါ့နိဆိုတော့မဖြစ်လာတော့လည်းပဲတတ်နိုင်မလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုင်းနာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်မဟာမိတ်မှာလည်းမဟာမိတ်တွေထဲမှာရှိတယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့လို NLD ကိုပြောပါလားဘာလို့ငါတို့ဒီချင်းမှာမပြိုင်ဘူးနော်ရှမ်းဒီမှာလာမပြိုင်ဘူးပြည်နယ်တွေမှာမပြိုင်ဘူးပြောပြီးပါစသဖြင့်ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးကျွန်တော်သဘောမတူနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD တခုတည်းကိုလာမပြိုင်တဲ့လူပြောရင်မတရားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ USDP ပြိုင်နေတယ်လေနော် USDP ကိုပါပြောမပြိုင်ဘူးဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာ NUP ရှိပါတယ်အများကြီးပေါ့ပြိုင်တဲ့ထဲမှာဒီသက်ဆိုင်ညပေါ့နော်တိုင်းနာစီလို့ညီကိုလည်းရှိတယ်ဆိုဒီလိုပါတီကြီးတွေထဲမှာပါတီကိုမပြိုင်ဘူးတော့ပြောပြီးတော့ကျန်တဲ့ခါကိုမပြောဘူးဆိုရင်တော့လည်းမမှန်ဘူးဘောလို့နော်တကယ်ကျတော့အဲ့လိုတားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ NLD လာပြိုင်သူတို့မနိုင်ဘူးလေနော်ဆိုတော့မပြိုင်စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအယူဆတော့စိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုညံ့ရကြတာပေါ့နော်ကိုညံ့လည်းကိုခံပေါ့နော်ကိုကြိုးစားရမှာလေကိုလူတို့ကိုယုံကြည်အောင်နော်ကိုလူတို့ကိုဘက်ပါအောင်နော်ကိုလူတို့ကိုအကျိုးပြုပြီးတော့စီးရုံးနိုင်အောင်ကိုကြိုးစားမှာကိုကြိုးစားမဲ့တာကကိုတာပေါ့ဗျာကိုကြိုးစားတာကိုလူတို့ကလက်မခံပဲနဲ့ဟိုအဝေးကပါတီကိုလက်ခံသွားတယ်ဟေးဆိုလဲအဲ့ကိုခံပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကညံ့တာကိုနော်ကိုတက်ဒါကိုကြိုးစားရမယ်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းတဘောထားတော့အဲ့လိုပဲရှိတယ်တချို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလာတဲ့လူတွေပါတီကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ငံရေးခံယူချက်တချို့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနေရာအတွက်ပေါ့နော်နေရာရနိုင်သလားအခုဆိုပြောနေကြတယ်မဟုတ်လားပါလေအစိုးရဖွဲ့နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုပဲမဲပေးပါအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေဆိုဒါကဟိုမက်လုံးနေပေါ့ဆရာနော်မက်လုံးနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကကိုလူလူအကျိုးကိုဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်မလဲဘယ်လောက်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့နော်ဟိုကာကွယ်နိုင်မလဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့အခုခုနကျွန်တော်တင်ပြလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရမချစ်နိုင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရလာလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာလွတ်တော်တွေမှာကျွန်တော်လူထုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကတစ်ဆင့်အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့မိခိုးနေထုတ်နိုင်တယ်ကန့်ကွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံနိုင်ငံရေးသဘောတရားပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုကလောလောဆယ်မှာတော့2008အောက်မှာပဲလှုပ်ရှားနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုချိုးရင်းချက်တွေတော့အားနည်းချက်တွေတော့ရှိနေဦးမှာပေါ့ဗျာနော်ဆိုကျွန်တော်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်ပါတီဘယ်လာပြိုင်နေပါကိုလူလူကဆုံးဖြတ်တတ်အောင်ကျွန်တော်ကစီယုံဖို့လိုပါတယ်နော်ဆိုကိုကညံ့နေဆိုကိုခံပေါ့နော်ကိုတော်နေတယ်ဟေ့ဆိုဘယ်ပါတီပဲလာကြောက်စရာမလိုပါဘူးအဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါပဲ
Yeah, no, have we? Line job. Okay, general host ka the line chat or it mare. Host job. Line chat. How there to. Could I do it? Could I have cheese to do that here? Line chat, good say. Come here, line chat. A good jala. A good word, Jari. Okay. Is a here, team. Don't be hero to the line chat. You could I do a journey? Host or Janet, I mean, host got turbine left to go. Hala, my child. Hello. Go, Machino. Okay. Oh, yeah. Yeah, Lamate. Okay, a quick general host ka the line to a line chat or it in there. Sia, that's in Sia, the general the no song in a shadow yet. The general the Dayinda, the general the less the Natang must say the Lame Yoko Puet, the Dayinda party in Archie Puyo, the chair, the Hoku shadow in enemy or no song in a shadow. General the Nationalities in Nebe General Nigung Toya, Mya Aye in Yogi Yamla. Okay. General Dora Dororo, so why, no? Or General Rua Blue Chidia, not only say you go where ma, Diana Didama, 9 party, 9 or 2,000 Jamare, 9 Yazi Jamare, 9 Yazi Jamar, but you so 9 pound Jema, 7 Jema, Chile, Trijam Luba. Oh, now to go ferry beyond this or you do a Diana Didama, Diana party, goes up you move, Anna, goes up you move, be a power, Yamu, Lubare. A yechi illusion on the Mare, I don't know, Diana Didagan, party now, good now, Judah out who move, Lucy Jim at the Cheba. No, General Ale beat it, General and let talk and General Nero, La Lola. No, not the Chegaro, 9 gay, Hidole, Baby Mamazi Jamal. General Democratic in Azwin, cannot joke the honor the Athenian Lemamu, the check on Piedwalime. Mido be Suzigamu, General Shishal Doamekisa, Nakuba, Democracy, fair. The federal year ago, democracy year ago, democratic in Azwin, the Diana in Azwi Jarema, Daily Chacha, the vote to Nimuri Yao, General Buara, the Vodia, and but the Lisa Muli Shila, sell it is out of Luba Lime. Like Genomina, I don't pay Mamazi. I bet Diana. နိုင်ငံရေးပါတီများကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေအားလဲအားကိုးတယ်ရွေးကောက်အလွန်ကာလမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democratic နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကိုက်ညီတဲ့ Constitution အသစ်တရပေါ်ပေါက်ရေးကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းတတ်နိုင်သမျှအကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းကူပါမယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောဒီလောက်ပဲကျွန်တော်စကားကိုအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် line ကျသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ခုနလေးခုနဒီအမှားစကားလေးပြောပြတော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ online ကနေမိခွန်းတစ်ခုလေးမေးလာတာဟာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ဖြည့်ပြလို့ဒီ10 minute 2 minute အတွင်းလေးမှာအဆုံးသတ်ပြလို့ရမလားမသိဘူးဒီ number 1ကတော့ကိုဗျအေးကိုမေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ထပ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဒီ NCA စာချုပ်အကြောင်းကိုသူတို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ NCA စာချုပ်မှာဒီ secular state ဘာသာရေးကိုအခြေမခံတော့ဒီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတို့တိဆောက်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပါမဒီတာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်ကျဲမှုနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတန်ခါမဟာယာနဒီအတင်းလဲရှိတယ်ပြီးတော့တာထွန်းပြလဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေတော့ပဲပြီးတော့ဒီစက်တင်ဘာပဲစီပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့လုပ်တဲ့ဒီအချက်ပေါင်း114မှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း261 262 263မှာပါတဲ့
the Boda Batanet the Chabata Windway, Quechapiro Yidaha, a town, the Pinsin Pubama, Palara Mashibu. So, general, the chain we are Seroti the time bed, the Kusea Kaino Ataru, Kuku, the Nangan Palma, she said to Joa, Loda Bataku, Kuku, Nangan money, time the chain in it, Tilmo Cheneku, through Swim Bromela Pidedi. Let's see SNLD so at the secular stake Guluchin la, Damamo, the Blumio, through the Sero. I mean, what blue don't tell me, let's really go through mention a pide. The September, this maybe beat him at the Kuaro, Chain Darwin in it, Bay Party go, maybe in the Surago Sierra, Piolo Yain, through Ajan Passage in Marello. Come here, Jolia, Jolabla. A good job, a good job. Oh, sorry, who are secular state the Pataluro. Chicago Male, who Eluira to Timber, no. So, Tatana, I think I name loaded Tatana, Timber. So, to do with your message, take Nyai Jones to show the gate as well. To do your is any chica and I looked as well, Saru Timel who loaded that. So I'm you shall do it. And of your chin in there. Chin you that in an arrow, but a mouse are or chin party do go. Maybe then about ya, no. Do the level, chuncher or she area. That you are, I think, go Shan party, Shan you that in the sharp party, maybe then. Do the level. Good. A new that party thing, while yet teacher Mambulu. Now your Judah are trouble, Judah Bulu, the gay and then I come your good local do it. So, yes, maybe your chin party, Chilia chin party may be a maze we have your own. General democracy nanga 2,000 and Yamaro. Then there are Nashi. So, Pujanaro, chin party do, may busy in it, chin Lumuria, chin party may busy in it. I had a type than that. A ye chin no. Judah Ato Mulu, Chimbadi, so you then. I got your Shani Male, Elumi, she can have Chinoda, who said your Piaja, Jesuit Mala. Okay, go, Mya Aye. Possible chicken Uri, secular state with it. Not quite belong to board we jang other Chedemane. Go on, that secular state with Bahamas to a party. That's Shani. That may I could not go to let me account here for Musias Usaino Bawi. Let me account here for move by my jaro. So no Dandima, Ane, that whole Akuba move. So no Dandimaga, Muya Yitara. I'm a little account for Mujaro, the moody, shit yao. Daddy minute, change ama, say one quick move on my kind mama, machine, move let me just account him for 9 jenga, darling. Deep bene, changing the jar, Nangan do Nangan Darija, Diana changing the jarema, the Bora Quellemu, a brief car you do the John Dalia. Or da, no came at your own, but people do this, or your Diniani, Georgian, the gay will let me jar it, moon it, kind account for Moo, Logene. I don't know, I can't eat a sweaty Apola, the gay. Move over Kayama Yeti, so dear Pola, or Juzama, about that at Bima. Not who are Siasanajon, Pim Level. The Chentana, National Dobi, Diana, Didarima, Diana, but in which not Nayasi, Jemare, Sudeva, Peru, maybe Baba, Shemare. That's not true. Dodo, baby, Mamma, Jimuda, woman, live Yomea. 9 days, Machinorua, Pimama, so I will tell you, NLD Pro, NLD Mahobu, no. I imagine let me hang a yard, and the other Yanara Namaya. That is Jari. Oh, Blue Web City, Diana, now Judaba, be energy net Lions look about regional Doma. I now regional I died Doma. I love it, energy, the Diana Lions look about, Federal Doma, General Doma, Babu, Democratic and Azurine, Diana and Azurine, let red or a chinu, Ninjaluba. Oh, the loud better not here, I'll do low out with Temare. Okay, Chizumia Jitimba, General, the Ama Yajare, the Ange, Sai Nyunt Lwin, net the Gu
Mya Aye do chingpe biro chimpi du di lashi nangan kinjin yueko pue chene biro COVID kala yueko pue biro di Thawng sungin chen pisen yueko bidure twa shin lin suen wei tin pya to chang chezu mya ji tin bare lu chno tanai cho tanai ni pa ko chingpe de to chang chezu mya ji tin bare the chilen po sakan zau mi dot minulu pa ulna nan di lak chong lu tam pikan ngai e tu zan lei be kan ro min ha SNLD u Sai Nyunt Lwin se chun khatalai kan au mi cho 88 rak cho chang mi ku Mya Aye se tu zani tlang tlak pi tu he Salai za boi thong chilen post ni kan ngai mi Hong Kong University MA journalism kai lu mi se ke ma kamin tu Salai sang lian se chan kan pek chak ni lom